हाजरा दोस्तों, मैं देसराज काली बरकता वैब टीवी देख रहे हो तुसी। सस्सा सियासत प्रोग्राम है। बहुत सारिया गल्लां ने जिहड़ियां तुहाडे नाल करनियां बनदियां हुंदियां ने। मैं बैठा सोच रहा सी, दो गल्लां ने साडे सियासतदान, साडे वजीर, साडे मुख मंत्री कई ऐसा शगुफा छड्डणगे बिना सोचे विचारे, बिना इलॉजिकल जानी गल। मैं फिर सोच रहा कि जां तां लोग अनपढ़ ने, यानी उन्होंने वो अनपढ़ समझते हैं, इलिटरेट, जां वो आप अनपढ़ ने, इलिटरेट ने। तुसी जो मूँह चाहुंदा वो छड्ड दिओ, भावनावां दी राजनीति खेडो। आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, जे काम करनगे वो, तुसी कहोगे क्रिटिसिज्म क्यों? मैं उन्होंने कल्ला क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं उन्होंने थ्रू तुहानूं होर सरकारां दा भी चरबा दिखाउणा चाहुंदा है। इन्हां ने कहा कि जी सरकारी दफ्तरां दे विच मुख मंत्री की फोटो नहीं लगेगी, शहीद आजम भगत सिंह दी और डॉक्टर BR अंबेडकर होरां दी, कानून वेता साडे, उन्हां दी तस्वीर, विधान घाड़े, ये दो तस्वीरां लगणगीआं, उन्हें लाइयां भी। अच्छा भी लगदा, ठीक है यार, अकीदा है और एक पूर्ण जीवन की आहुति दे गए देश भगत प्रति अकीदा है। वो एक पूर्ण जीवन, बिल्कुल वो भी प्राणा की आहुति दे गए, इंटलैक्चुअल आहुति दे गए, अपने सारे इंटलैक्ट दी दया निछावर कर गए देश के उत्ते। सारा इंटलैक्ट देश की खातर, कानून बनाने की खातर, लोगों की खातर, हिंदू कोड बिल खातर ला गए जीवन, अपना समर्पण करता, आहुति देती अपने जीवन की। डॉक्टर BR अंबेडकर होरां ने नाल ही इन्होंने घोषणा करती जी असीं विधान सभा दे विच दोवां शख्सियतां दे बुत लावांगे। हुण बुत परस्ती हो गई शुरू। यह भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग, लोकां नूं भावनात्मक तौर दे उत्ते ब्लैकमेल करना। तुसीं दो कारण ने। हुण मैं इत्थे इन्हां दा भी गल करांगा, मैं जिहड़ी अनपढ़ता वाली गल कर रहा। पहली गल, जिहड़ा विधान सभा का परिसर है, बिल्डिंग है, इमारत है, क्या डिजाइनिंग है, आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग। क्या सूर्य की पहली किरण उत्थे महात्मा गांधी जी का बुत स्थापित है, उन्होंने चरणों ते पैंदी है। बहुत कुछ है विधान सभा बारे दस्सण नूं। तुसीं उत्थे जाओ, अपने बच्चों नूं लैके, स्टूडेंट्स नूं लैके जाओ, उन्हें समझो ਇਹ ਸਾਡਾ पूजन ਦਾ ਮੰਦਰ, ਇਹ ਹੈ असली ਸਾਡਾ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ, ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, वो सूबा सरकारां दे नहीं चलने, वो सेंटर गवर्नमेंट का भी नहीं चलना। वर्ल्ड हैरीटेज वाले रूल्स एंड रेगूलेशनस जिहदे विच तुसीं इस तरीके का कोई भी बुत स्थापित नहीं कर सकते। सैकंड, ये बुत तां तुसीं चंडीगढ़ च किते भी स्थापित नहीं कर सकते। विधान सभा के परिसर च, प्रांगण च, विहड़े च, उत्थे किसी भी थां दे उत्ते तां बुत एक पासे रह गया, बाबा साहब का और भगत सिंह होरां दा एक पासे रह गया। तुसीं ए चंडीगढ़ च किते नहीं स्थापित कर सकते, क्योंकि चंडीगढ़ के रूल्स एंड रेगूलेशनस दे विच लिखिया होया है कि भाई इस तरीके तो फिर होर आ जाणगे कि फलां भी देश भगत होया, फलां भी देश भगत होए ने, फलां भी ऐ तां फिर बुत सारे ही लाने पै जाणगे। उन्हें पहले ही रूल्स एंड रेगूलेशनस दे विच पाता भी इत्थे किसी भी देश भगत का, किसी भी राजनीतिवान का किसी तरीके का भी कोई बुत स्थापित नहीं किया जाएगा।
ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਉਹ ਪੰਜੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਰਕ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੁੱਤ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 125ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਾਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। 125ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਆਈ ਵਾਸ ਦਾ ਆਲਸੋ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦੈਟ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ 6 ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਸੀ। ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਐਜ਼ ਐਡੀਟਰ, ਐਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਵੱਡੇ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੁਕਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। 125ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ 3.66 ਮੀਟਰ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਉੱਚਾ ਉਹ ਬੁੱਤ ਹੈ, ਉਂਗਲੀ ਵਾਲਾ ਬੁੱਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗਈ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਲਈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਕਮੇਟੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਬੁੱਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਖਰੀਦ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੁੱਤ ਅਜੇ ਵੀ ਕਲਚਰਲ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਯਾਦ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਬੁੱਤ ਦੇਖਣ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਚੌਪਰ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਰਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ ਵਾਜ਼ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ। ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ 125ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਬੁੱਤ ਉਹ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਉਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ, ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬੁੱਤ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਫਿਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 125ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਉਹਨੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਛੇੜਿਆ, ਬਸੰਤੀ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਸਹੁੰਆਂ ਚੱਕੀਆਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਬੁੱਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਗਲੇਲ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗੱਲ ਕੰਨ ਗਲੇਲ ਵੀ। ਜੇ ਉਹ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਬਿਲਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੱਧ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿਸੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮੱਚ ਬੈਟਰ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਉਤਰ ਸਕੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਨਾ ਵੀ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਹੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੁਕਤਸਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂਬੜ ਲਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁੰਡੀ ਨਾ ਖਾਧੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਪਿੱਟੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਹ ਖਬਰ ਚੱਲ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। PKU ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ
ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂ ਨਰਮਾ ਬੀਜਣ ਦੀ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜਣਾ ਆ। ਸੈਕੰਡ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 8 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਰ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਜਾ ਚੜੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆ। ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤਵੱਕੋਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਸ ਬਦਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।